Shall we quickly turn our attention to a small verse in the scripture, and that is from Hebrews chapter 11 and verse 32. എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം അതിന്റെ 32 വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. And there we read about one line that Hebrew writer says, and I would request someone to support us in Malayalam over here. എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം 32 വാക്യം Thank you. Yeah. So today my attention is upon what the Hebrew writer is talking to us from this particular verse over here. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും എബ്രായ ലേഖനകാരൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And here the Hebrew writer reminds us about flawed characters or flawed barriers of faith. ഇവിടെ വിശ്വാസവീരന്മാരിൽ തന്നെ ന്യൂനതകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റുപോയ ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുകളുള്ള ചിലരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. But that doesn't mean they are out of the plan of God over here. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് പുറത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. But they are driven by God's understanding, helping them to move forward to succeed under the plan of God. അവര് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം തന്നെ വിജയികളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുന്നു. So when Hebrew writer raises our attention to these four people, ഇവിടെ നാം കാണുന്ന 4 പേരിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമ്പോൾ there we need to see there is a common thread line between these four people. ഈ 4 പേരിൽ തന്നെ പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. And that one thing we read in Judges 21 verse 25. ഇവിടെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ആ കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്. There we read in Judges 21 verse 25, everyone did what was right in his own eyes in the time period where they were living over there. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 21 അധ്യായം 25 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു, ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു. So that means these four warriors were standing with faith in a darker period of sin and struggle over there. വളരെ ഇരുണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത്. So these flawed barriers of faith remind us how we can stand in faith even today in the darkest times over here. കുറവുകളുള്ളവരാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. Starting with these four men is first of all we read about Gideon over here. ഇവിടെ ഗിദെയോനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. And when we read about Gideon, Hebrew writer raises our attention, God knows about their condition over there. ഇവിടെ ഗിദെയോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. We understand who is Gideon from the book of Judges 6 to 8 over there. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6 അധ്യായം മുതൽ 8 അധ്യായം വരെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഗിദെയോൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We understand he was a mere farmer over there. താൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. He did not have any political ambitions over there. തനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But when God put this flawed warrior who was fearful, he is achieving greater heights over there. ഈ ഭയമുള്ളവനായ കുറവുള്ളവനായ ഈ വ്യക്തി ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താൻ വലിയ വിജയമായി തീർന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. God gave Gideon the grace to conquer the enemy of God, and that is the Midianites over there. മിദ്യാന്റെ മേൽ യുദ്ധം ജയിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. Secondly, we see the next warrior or the next character, Barak over here. പിന്നെ നാം കാണുന്നത് ബാരാക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. He was a timid character over there. താൻ ഭീരുവായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. We read about him from chapter 4 verses 6 to 7. 4 അധ്യായം മുതൽ 6 അധ്യായം വരെ നാം ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. But whenever Barak is being talked, he is not only stopped over there is Deborah mentioned over there. ഇവിടെ ബാരാക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ദെബോരയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. Now when we talk about Deborah isn't the wife of Barak. Deborah is not the wife of Barak. ദെബോര ബാരാക്കിന്റെ ഭാര്യയല്ല. Deborah was only the female judge of Israel. അവിടെ ഇസ്രായേലിലുള്ള വനിതയായിരിക്കുന്ന ന്യായാധിപതി ആണ് ദെബോര. In the fallen spiritual condition of Israel, ഇവിടെ വീണുപോയ ഇസ്രായേലിന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ there is what we see when Barak is called to for leadership. ഇവിടെ ബാരാക്കിനെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ, but that's where we see Barak hesitates to stand as a leader. എന്നാൽ താൻ ഒരു നേതാവായി നിൽക്കുവാൻ തക്കോണം താൻ
മടി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And that timidity we understand. Deborah is being called to stand stronger over there. അവിടെ തന്റെ ഭീരുത്വം നിമിത്തം ദെബോറയെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു. Then we come across Samson over there. പിന്നെ നാം കാണുന്നത് ശിംശോനെ കുറിച്ചാണ്. A man who is filled with emotions and he becomes a reckless person over there. ഇവിടെ വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ശിംശോനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. He had physical capacity of a warrior. തനിക്കൊരു യോദ്ധാവിന്റെ എല്ലാ കായിക ബലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. But his passions were not in the correct place over there. എന്നാൽ തന്റെ ചിന്താഗതികൾ ശരിയായ നിലയിലല്ല താൻ And പ്രവർത്തിച്ചത്. because of that became a failure in his life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തനിക്ക് വലിയ പരാജയമായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. And fourthly, we are looking at Jephthah, who was a foolish warrior. നാലാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഇബ്താഹിനെ കുറിച്ചാണ്. താൻ മൂഢനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. And why do I say him to be foolish? Because he was impulsive in making decisions over there. താൻ അത്തരത്തിൽ മൗഢ്യമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നു. So in these four people's characters, we are looking at how God helped them to strive forward in faith over there. എന്നാൽ അവരെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. Each of them had a troubled background. അവർക്കൊക്കെയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. When we talk about Gideon, a farmer who was only fearing his life over there. തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭയമുള്ള ഒരു ഗിദെയോനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. In Judges chapter 6 verse 12, the Lord comes and commissions him. The Lord is with you, a mighty warrior over there. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6:12 വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. And he is called to lead against the Midianite oppression. ഇവിടെ മിദ്യാന്യരുടെ ആ യുദ്ധത്തിന് നേരെ അവർ തന്നെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ശ്രമിക്കുകയാണ്. And he is having a divine appointment, but still he is having insecurities in his life. തനിക്ക് ദിവ്യമായ ഒരു വിളി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും താൻ തന്നെ വളരെ ഭയത്തോടെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത്. Dear brothers and sisters, there comes a time in life when we stand like a Gideon, where we are appointed by God, but we will have insecurities. Am I worthy to go forward over there? ദൈവം നമ്മെ ചില ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് നിയമിക്കുമ്പോഴും നാം ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഭയത്തോടെ നിന്നു എന്ന് വരാം. We should recognize we need to stand in faith and not step back over there in faith over there. നാം വിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് ചുവടുകൾ വെക്കണം, പിൻപോട്ടല്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. When we observe Gideon's life, we see not about a great warrior, we see a man of weak faith who doubts God's capacity over there. ഇവിടെ ഗിദെയോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു യോദ്ധാവായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ വളരെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. We read about his divine affirmation in 6 verse 12. ഇവിടെ 6-12 വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് തന്റെ ആ ഒരു വലിയ ഉറപ്പാണ്. But there we recognize he doubted the divinity of God over there. അപ്പോൾ തന്നെ ആ ദൈവത്തെ താൻ സംശയിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. Now why does he fear that? എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത്? Because he looks at the circumstance over there. കാരണം താൻ തന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് നോക്കുന്നത്. When we look at circumstances, definitely the circumstance would be big in front of us. ഒരുപക്ഷെ നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയെന്ന് വരാം. But the Lord is showing more than the circumstance, he is omnipotent over there, a powerful God over there. ഇവിടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിടയായി തീരുന്നത്. And this man of God, he is learning in his life not to doubt himself, trust God over here. ഈ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംശയിക്കാതെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. When we read through Judges chapter 6 over here, ഇവിടെ 6-ാമധ്യായത്തിലേക്ക് നാം തിരിയുമ്പോൾ, now when we hear the angel's call, Gideon is grappling with emotions. Can I trust that voice over there? ഇവിടെ ദൂതൻ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ താൻ വളരെ സംശയത്തോടെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. Dear brothers and sisters, we end up grappling with calls of emotions or doubts when we are in situations over there. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം നമ്മുടെ ആ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. We should not let our emotion, we should not be a slave to our emotions. We should learn to conquer our emotions over here. നാം നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയല്ല, അതിനെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി തീരണം. The challenge of Gideon was he could not trust his capability, how God has appointed him over there. ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ ആ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് താൻ വളരെ സംശയമുള്ളവനായി തീർന്നു. The book of Judges reminds us he questioned his capacity to stand as a warrior. ഇവിടെ ഒരു യോദ്ധാവായി നിൽക്കുവാൻ തക്കമുള്ള
ആ കഴിവിനെ തന്നെ താൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. In Judges chapter 6 verse 17 and the last verse over there we understand his capacity was more than what he could understand over there. തനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു തന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. That's where God appoints him to stand as a conqueror, not only as a farmer over there. അവിടെ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിട്ടല്ല, പിന്നെ ഒരു വിജയാളിയായിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. I would like to drive your attention to 6 and verse 17 from the book of Judges over there. 6-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ, Please pay attention to the voice of Gideon with doubt over here. ഇവിടെ തന്നെ താൻ സംശയത്തോടെയുള്ള തന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. So Gideon said to him, if I have found favor in your sight, show me a sign that who is speaking with me. അതിന് അവൻ, നിനക്ക് എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ തന്നെ എന്നതിന് ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു തരണമേ. Now when you ask such a question, this is not a sin over here. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാപമല്ല. But when you are asking, you are doubting a divine authority over ഇവിടെ here. നാം അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. And when we come down to 6 and verse 39, അവിടെ 6-ാം അധ്യായം 39-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, there we see Gideon asking God again, do not let your anger burn against me. Again he is doubting the sign of God over here. പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ അടയാളം സംശയിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പറയുകയാണ്, നിന്റെ കോപം എന്റെ നേരെ ജ്വലിക്കരുതേ. Now what problem Gideon faces is his faith cannot be diagnosed, or he cannot look with his faith on a divine God over there. അവിടെ തന്റെ സംശയം നിമിത്തം ആ ദിവ്യനായ ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് തനിക്ക് ആ നിലയിൽ കഴിയുന്നില്ല. So dear brothers and sisters, may we learn to avoid a fallback like a Gideon, and may we learn to conquer forward over there. ഗിദെയോനെ പോലെ മുമ്പോട്ട് പോകാനല്ല, പിന്നെയോ മുമ്പോട്ട് പോയി വിജയം വരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. And the strategic approach, later in the chapters we read how they were conquering by force and by a strategy against the Midianites over there. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് മിദ്യാന്യരുടെ മേൽ അവർ യുദ്ധം ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. With 300 men divided into 3 groups, an illusion, they destroyed the entire Midianites over there. 300 വ്യക്തികളെ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. So the lesson we can learn from Gideon is that how we should not hinder our fear should not hinder our action in faith. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വിഷയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭയം ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തോടുള്ള ചുവടുവെപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. And God uses imperfect people over here. ഇവിടെ കുറവുകളുള്ള വ്യക്തികളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And finally, faith is only thing that leads us to victory. അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. Coming back to the author of Hebrews 11 verse 32, he starts by saying, I do not have time to say about Gideon. ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനകാരൻ പറയുകയാണ്, ഇവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയം പോരാ. But again he raises with the next character, that is Barak over there. പിന്നെ പറയുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ബാരാക്ക്. Now we see a confident man standing in front of a strategy. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാം. But when we look at Barak's life, he was more worried about his appointment over there. ഇവിടെ എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിയമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് താൻ വലിയ ഭയമുള്ളവനായിരിക്കുകയാണ്. Now when we study Barak's hesitancy, we understand later he says the Canaanites have modern development, we are still behind, we cannot move forward over there. അവിടെ താൻ പറയുന്നത് തന്റെ ശത്രുക്കൾ അവരെക്കാൾ വളരെ മുൻപേ നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ മടി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. So the complexity of faith, again looking at circumstance, he does not have courage to move forward. ഇവിടെ തന്റെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പോട്ട് ചുവടുവെക്കാനായിട്ട് തനിക്കിടയാകുന്നില്ല. Dear brothers and sisters, we need to remember here, God who appointed does not worry about circumstance over there. ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ദൈവമാണ് നമ്മെ നിയമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ചിന്താകുലരാകുവാൻ ആവശ്യമില്ല. And that's where Barak is getting victory from God over here. അവിടെയാണ് ബാരാക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വിജയം നേടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത്. In Judges 4 verse 8 we understand how even in his reluctance God did not leave him. Deborah was accompanying him to depend on to move forward over there. ഇവിടെ 4-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്, താൻ മടി കാണിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവം തന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ദെബോരയെ തന്നോട് കൂടെ അയക്കുകയാണ്. In chapter 4 verse 14 to 15, the army is able to advance with not Barak's strength, a divine support over there. ഇവിടെ 14-ും 15-ും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് തന്റെ കഴിവ് നിമിത്തമല്ല, പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഇടപെടൽ നിമിത്തമാണ്. And see,
see the picture. Barak, who hesitated, the divine support goes forward with him for victory over there. ഇവിടെ താൻ ഒരു പക്ഷേ മടിച്ചു നിന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ കരുതൽ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So what we can learn from this character? ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്? A leadership demands immediate action when God has appointed us. ദൈവമാണ് നിയമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേതൃത്വം ആ നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. And when we show courage in an action, അതിൽ നാം ധൈര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ we can inspire others to come forward. മറ്റുള്ളവരെ ആ നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. When we study through the life of Othniel, another character in the Bible, ഒത്നിയേലിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ there we see his courage inspired his nephew to come into stronghold over there. തന്റെ ശക്തിയെ തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. And even his cousin was strong enough to make a decision over there. തന്നോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ കസിനും ആ വലിയ തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. So the question remains to us this particular morning, how are we taking a leadership with immediate thoughts? How can we trust God and take our steps forward? നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നാം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുമ്പോട്ട് ചുവടുവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. And when we are showing timidity or when we fall behind in God's appointment, നാം അത്തരത്തിൽ ഭീരുക്കളായി തീരുമ്പോൾ we are hindering the potential to grow forward and we are only going behind over there. നാം മുമ്പോട്ട് വളരുവാനല്ല, പിന്നെയോ നാം പുറകിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുവടുകൾ വെക്കുകയാണ്. Now we understand how technology and advancement has grown forward. It has never grown behind over there. നമുക്കറിയാം ഈ കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. And that's where the Lord is also asking us mature ourselves with the word of God to grow forward this time. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നാം വളരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. I'm not asking all of you to go with age and culture over here. ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നാം നീങ്ങണം എന്നുള്ളതല്ല. But being equipped with maturity, how to tackle issues of today. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. So our timidity can only hinder potential to strive as a Christian over there. ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇടയാകാതെ തീരും. Now let me remind some examples over here. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Now when we have struggling maybe with a family issue over here, ഒരുപക്ഷെ നാം ഒരു കുടുംബപരമായ കാര്യത്തിൽ നാം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. As a new age couple, we will not be able to grapple to find a solution over there. ഒരുപക്ഷെ പുതിയ ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം. So the elderly couples in the assembly can guide or navigate the families to move together. യുവ ഫാമിലി ഒരുപക്ഷെ സഭയിലെ മുതിർന്നവരായ ചില ഫാമിലികൾക്ക് അവരെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. The only timidity when we show there, it only hinders the potential to grow as a body together. അത് ഒരു ശരീരം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വളരുവാൻ ഇടയാകാതെ വരും നാം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ. And that's where we need to remember, like a Barak, let us improve forward, not to hinder behind like over there. ഇവിടെ ബാരാക്കിനെ പോലെ പിറകിലേക്ക് പോവുകയല്ല, മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. And so we understand God uses imperfect leaders over there. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് കുറവുള്ളവരെ ദൈവം നേതൃനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Third character, coming back to Hebrews 11 verse 32. ഈ ഹെബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കാണുന്ന മൂന്നാം വ്യക്തി. We understand about Samson that the writer is specific over there. അവിടെ ശിംശോനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട്. When we go back to Judges 16 verse 4 to 22. ന്യായാധിപന്മാർ 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് 4-ാം വാക്യം മുതൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ Now we read about Samson. He is a man of great physical power. ഇവിടെ ശിംശോനെ കുറിച്ച് നാം താൻ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. But he was plagued by emotional instability. എന്നാൽ താൻ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. And he had a bad impulsive behavior. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. Now what I'm trying to draw from this character, or what I learned from Hebrews, is that even the strongest physical person can fall down if they are not with God. ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം എത്ര ശക്തനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ദൈവത്തോട് കൂടെ അല്ല എങ്കിൽ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. You might be rich, baffled with knowledge. If you are not going with God, there we have a failure over there. ഒരുപക്ഷെ നാം വളരെ ധനികരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായിരിക്കാം, എന്നാൽ നാം ദൈവത്തോട് കൂടെ അല്ല എങ്കിൽ
നാം വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയാണ്. Now the strengths and weakness are a reminder how we should learn to live as a God's servant and not as the emotional unstable person over there. നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നാം എത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ കുറവുള്ളവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറവുകൾ സംഭവിക്കാം. So Samson's the book of Judges shows to us a man with physical strength. He was known for his incredible power. He was famous over there. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ശിംശോൻ വളരെ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. And his physical power never matched with any of the Philistines in that region. അവിടെ ഫിലിസ്തരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ താൻ അവരെക്കാൾ വളരെ ശക്തിമാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. And he was very charismatic and popular. His beauty, his handsomeness made him more famous over there. അത് മാത്രമല്ല താൻ വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു. But he had a problem. He lacked emotional stability in his life. എന്നാൽ നാം കാണുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ആ വികാരത്തെ അടക്കി നിർത്തുവാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. Now what we can understand, who gives us that emotional stability for a believer? ആരാണ് അത്തരത്തിൽ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തക്കമുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത്? This is where I observe, looking from John chapter 16 and verse 7, it is the power of the Holy Spirit in our life. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അത്തരത്തിൽ ശക്തി നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത്. Dear believers, this is where the Lord is warning, or the Lord is giving a reminder to us how the helper is for our advantage and not for anyone else over there. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് നമുക്ക് സഹായകനായി വരുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. He convicts us how to drive our life with sin and righteousness and judgment of God. അവൻ നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തരും. So what happened with Samson's life over there? ഇവിടെ ശിംശോന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? He had great power from God. തനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. He was known for his beauty. താൻ വളരെ സുന്ദരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. But the problem was he could not navigate his emotions correctly in a right path over there because he lacked the Spirit of God over there. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ തന്റെ ആ വികാരങ്ങളെ അടക്കി നിർത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് തനിക്കിടയായി തീർന്നു. And that's where he was filled with wrong desires in his life. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ തെറ്റായ വികാരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. And that's where he contradicted to the plan of God over there. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് എതിരായിട്ട് താൻ പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And that's where he was very much angry immediately without making any proper decisions over there. ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് താൻ കോപിതനായി തീരുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And there we see he contradicted his commitment. He walked into sin and he also claimed his worship over there. താൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് എതിരെ പോയിട്ട് താൻ പാപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. Now that's where the lesson shows to us a life of spiritual inconsistency over there. ഇവിടെ തന്നെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. Now what is spiritual inconsistency in today's life? How we are compromised between worship to God and living with a sinful life. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം എത്രമാത്രം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. Now the apostle Paul says to us in Galatians 5 verse 17, a beautiful example over there. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. The flesh is always in conflict with the Spirit of God in a person. ജഡത്തിനും I will read that. ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു. Now when Paul says that, he is reminding how to battle spiritual inconsistency. ഇവിടെ ആത്മീകമായ ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. Now Paul is raising our attention what happens when you yield ourselves to yielding to the devil. We realize the flesh is against the Spirit of God. ഇവിടെ നാം നമ്മെ തന്നെ പിശാചിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജഡം നമുക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം കാണുന്നു. Now Samson was a powerful leader, but he yielded himself to the wrong path against God. That's what we understand over there. ഇവിടെ ശിംശോൻ ശക്തനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ താൻ ആ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. So three things which I conclude with looking at Samson's life. He had a great potential, but he wasted his life.
ശിംശോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് താൻ ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ്. And his emotions led him to a greater defeat over there. തന്റെ വികാരങ്ങൾ തന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. But did God put an end to his plan over there? ദൈവം തന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് അവസാനം കുറിച്ചോ? Definitely not. God used that flawed individual to lead success for Israel over there. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായിട്ട് കാരണമായി തീരുകയാണ്. Coming to the life of Jephthah over there. യിഫ്താഹിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ, Now his background is one interesting character over there. ഇവിടെ താൻ വളരെ രസികനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Now when I say interesting, here we recognize his father was from a Gilead tribe, but his mother was a prostitute over there. ഇവിടെ തന്റെ പിതാവ് ഗിലെയാദ്യനായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ മാതാവ് ഒരു വേശ്യയായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. Now in this origin, in that community, everyone neglected this person over there. ഈ വ്യക്തിയെ അവിടെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെയും തള്ളിക്കളയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. Because of his bad background or his heritage over there. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തല നിമിത്തം ആരും തന്നെ ഗണ്യമാക്കിയില്ല. In Judges 11 verse 1 to 3, we understand this man is suffering over there because he is rejected. താൻ തള്ളപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് താൻ അവിടെ വേദനപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. In 11 verse 30 to 31, Jephthah is making a rash decision after the entire leadership comes asking him for where going into battle over there. ഇവിടെ 30-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 11-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. Now that is where we come to the point of what is wrong with Jephthah over here. ഇവിടെ എന്താണ് യിഫ്താഹിന് തെറ്റായി സംഭവിച്ചത് എന്ന് നാം നോക്കിയാൽ, His rash vow led him to a bad consequence over there. താൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീരുകയാണ്. So that's where we understand he should have been waiting with God, and rather he was concluding in his emotional life over there. ദൈവത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാതെ തന്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് താൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. Now we should also understand he comes from such a life of neglect, and when he got an opportunity, he was burning with great desire to serve God over there. തന്നെ ആരും ഗണ്യമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ താൻ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് താൻ വലിയ ഒരു ധൈര്യത്തോടെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. But that's where he should have balanced himself, and that's the mistake in his life. ഒരുപക്ഷേ തനിക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നില്ല. So rash decision yielded greater consequences. പെട്ടെന്നുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ അനന്തരഫലം എന്നുള്ളത് വളരെ വേദന നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. And that's where his daughter is being technically we cannot understand much in detail how his daughter is offered over there, but she died as a virgin, we understand. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന തന്റെ മകൾ ആ നിലയിൽ കൊല്ലപ്പെടുവാനായിട്ട് തീർന്നു. And we need to remember from Jephthah's life, past does not limit a future potential over there. ഇവിടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നാം ചിന്തിച്ചാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഒരു തടസ്സമാകുന്നില്ല. And God transforms failures into victories over there. പരാജയത്തെ ദൈവം വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. Coming to this 11 verse 32 of Hebrews, 4 lessons we are understanding. ഇവിടെ 11-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4 വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടു. Gideon was fearful, but he was a faithful person. ഗിദെയോൻ ഭയമുള്ളവനായിരുന്നു, എന്നാൽ താൻ വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. Barak was timid yet victorious over there. ബാരാക്ക് ഭീരുവായിരുന്നുവെങ്കിലും താൻ വിജയശ്രീലായിരുന്നതിനായി തീർന്നു. Samson was he had instability in his understanding, but he was empowered by God over there. ശിംശോൻ ബലഹീനനായ വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവം തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. Even when Jephthah was foolish in his decision making, he was yet used by God. യിഫ്താഹ് ഒരുപക്ഷേ മൂഢനായ വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. So what does it mean for this morning for you and me as we are seated here? ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായ വിഷയം? One line, God's grace is there in using flawed characters. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കുറവുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് മതിയായതാണ്. And in the scriptures, the Bible raises our attention. We are perfect in His sight. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. And when God's strength is made perfect in us, we do not need to be worried over that. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മെ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാക്കുമ്പോൾ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്താകുലരാകുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. God uses people like us to demonstrate His grace. തന്റെ കൃപയെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കുറവുകളുള്ള നമ്മെ പോലെയുള്ളവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. So He gets all the glory over that. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹത്വവും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. So let me conclude with one last verse over there. ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. 2
Corinthians 4 and verse 7 over here. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 Paul raises this thought about how God uses flawed people for his kingdom building. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉള്ളവരെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് It കഴിയും. is not with the merit of man. മനുഷ്യന്റെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കൊണ്ടല്ല, It is not with the strength of man's riches in this world. മനുഷ്യന്റെ എന്തെങ്കിലും ശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ധനവും കൊണ്ടല്ല, It is not his educational quality over there. തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടല്ല. But what is that Paul teaching us over ഇവിടെ here? എന്താണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്? Uncle, please read that. എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത്. Oh, we are people as a clay in a clay, and there is a powerful treasure in us, and that's our Lord Jesus Christ. That's what Paul says over there. ഇവിടെ ഈ നിക്ഷേപം നമുക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Every one of us, there will be a flaw. എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവുകളുണ്ട്. We would have imperfect faith over there. നമുക്കൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു നേരായുള്ള വിശ്വാസമില്ല എന്ന് വരാം. But we should remember God approves us in our condition over here. നാം ഏത് നിലയിലായിരിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ അംഗീകരിക്കുന്നു. The truth should not force us to think we are disqualified. നാം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനിടയാകരുത്. But the Lord but it is the strength in God, it's strength in understanding who is God will help us to move forward with him over there. ദൈവം ആരാണ് എന്ന് വാസ്തവമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി ദൈവം നൽകി തരും. If Gideon could come closer to God, ഗിദെയോന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വളരെ അടുത്ത് വരുവാൻ if കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, Gideon could be used by God, ഗിദെയോനെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, if Barak could be used by God, ബാരാക്കിനെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, if Samson could be used by God, ശിംശോനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ, if Jephthah could be used by God, ഇബ്താഹിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിൽ, I think it is better to also to understand God can use people like us. ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ്. And that's where Hebrew writer says, I do not have time to elaborate all this, but these four people have found place in the warriors of faith. എബ്രായ ലേഖനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ഇവരെക്കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് എഴുതുവാൻ സമയം പോരാ, എന്നാൽ ദൈവം അവരെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. May the lesson about these warriors of faith be a reminder, even in our imperfections and in our flaws, there is a Lord who is watching over us. നമ്മുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളുടെ മധ്യേ ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു, നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ. May the Lord bless us. God bless all of you. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.